it's about like a year and a half after the halving event is usually when Bitcoin tops out. And considering that we had our halving event right around I think May of last year, we would assume that the cycle ends at the top of this year, which is around November, December at this point, right? And there are a lot of, again, metrics and charts and predictions that make a case for Bitcoin to be around $250,000 that play into this. Like right now we have this new war happening in the Middle East, or it could top out even higher and maybe go to 300, 500,000. We don't know, right? 올해 말 비트코인 가격이 25만 달러까지 상승할 수 있고 이번 중동 전쟁 영향으로 최대 50만 달러도 갈 수 있다고 말하는 이 사람의 이름은 조지입니다. 조지는 비트코인 전문 유튜브 채널 크립토조러스를 운영 중이며 냉철한 비트코인 분석으로 구독자가 80만 명에 육박하고 있습니다. 그가 비트코인 50만 달러를 전망한 이유는 첫 번째, 이번 이스라엘-이란 전쟁으로 인한 비트코인 수요 증가, 두 번째는 글로벌 금융기관과 국가들의 비트코인 채택 증가, 세 번째는 미국의 정치적 혼란으로 인한 달러 하락에 대한 반사효과였습니다. It's because Israel decided to strike Iran, preemptive strike, and hit a lot of their nuclear program targets. It's full-blown war right now, okay? And I don't know how this will end. I don't know how long it's going to be and how it's going to end. What I do know is this: when there's uncertainty, when there's war, people tend to flock to safe havens. About people in the region, right, that definitely want to get out or want to move their money out or protect their wealth, right? A lot of times they do need to convert from their fiat into something else. Converting to gold, physical gold in a time like this, not ideal. Converting to Bitcoin is. That's why you see Bitcoin adoption growing in so many places with turmoil and hyperinflation and other reasons, right? 조지는 이스라엘, 이란 전쟁으로 인해 불확실성이 커지고 안전자산의 선호도가 커진다고 말을 했는데요. 따라서 최근 글로벌 자금들 중 일부가 달러로 유입이 되는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 과거 지정학적 이슈가 벌어졌을 때와는 조금 다른 양상을 보이고 있습니다. 먼저 전통적인 안전자산의 대명사인 달러 인덱스 일봉 차트를 보겠습니다. 이번 전쟁으로 소폭의 반등은 있었지만 상승률이 단 0.3%에 불과했습니다. 반면 러시아 우크라이나 전쟁이 발발했던 2022년 2월부터 달러 가격은 20%의 상승세를 보였었습니다. 따라서 지정학적 이슈 등으로 안전자산 선호 현상은 그대로이지만 달러에 대한 안전자산의 수요는 적어지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 안전자산의 대명사인 달러의 위상이 점점 무너지고 있다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 금 가격을 보면 전쟁 이후 오히려 현재 가격이 하락한 것을 볼 수 있습니다. 반면 비트코인은 어제 단 하루만 해도 4%가 넘는 상승세를 보이고 있습니다. 다만 전쟁이 시작되고 일시적으로 가격이 하락했다는 것은 아직 시장이 비트코인을 완전한 안전자산으로의 인식이 잡히지는 않았다고 볼 수 있습니다. 하지만 불확실성 해소에 따른 반등세로 인해 결과적으로 금이나 달러보다 상승 탄력이 더 좋은 것을 알 수 있습니다. 비트코인이 50만 달러를 갈 수 있는 두 번째 근거는 대형 고래들의 끊임없는 매수세입니다. 위 차트는 비트코인을 매집하는 고래들의 잔고를 알려주는 차트입니다. 검은색은 비트코인 가격이고 파란색은 신규로 유입된 고래들이 보유한 비트코인의 잔고입니다. 그리고 회색은 6개월 이상 장기로 비트코인을 보유한 고래들의 잔고를 나타냅니다. 24년도부터 신규로 유입된 고래들이 공격적으로 비트코인을 매집하고 있는 것을 알 수 있습니다. 하지만 가격은 그동안 크게 오르지 않았죠. 따라서 고래들이 가격을 올리지 않으면서 물량을 서서히 매집하고 있고 이 매집이 마무리가 된다면 비트코인의 큰 상승이 나올 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 그리고 이 주황색 해시율이 계속 상승하고 있고 해시율이 올라갈수록 비트코인 네트워크의 보안성이 올라가면서 비트코인의 가치도 급상승할 수 있습니다. In terms of whale accumulation, I saw in the last 10 days, 22,000 Bitcoin, and you got the ETFs, you got the institutional buying that continues forward. iBit has just blew through 70 billion. It's the fastest ETF to hit that mark
ever in history. Look at all the other ones that took like 1,700 days, 2,000 days. This one less than a year to get to 70 billion. And maybe in another year, it may become the biggest ETF on the planet. The way it's growing, it's like parabolic. 이렇게 비트코인 ETF들의 매집이 빠른 속도로 이루어지면서 비트코인 공급은 점점 줄어들고 수요가 급증하면서 가격 상승은 필연적입니다. ETF들뿐만 아니라 일반 기업들의 비트코인 매수세도 가속화되고 있습니다. 마이크로 스트래터지는 10억 달러의 우선주를 발행해 비트코인 추가 매입을 발표했고, 메타플래넷은 5.4조 원 규모의 자금을 조달해 21만 개의 비트코인을 보유하겠다고 말했습니다. 그리고 트럼프는 트럼프 미디어를 통해 120억 달러 정도의 비트코인을 추가 매수할 것으로 알려졌는데요. 세계 정보의 중심에 있는 미국의 대통령이 비트코인에 큰 자금을 투자할 정도면 앞으로 미국 정부에서도 공격적으로 비트코인을 매집할 가능성이 크다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 세계 최대의 채굴 기업인 비트마인도 1,800만 달러를 조달해 이제 채굴이 아닌 비트코인을 직접 매집할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 영국의 금채굴 기업도 금을 판매해 얻은 수익으로 비트코인을 매수하겠다고 밝혔죠. 홍콩은 국가적 차원에서 비트코인 파생상품 합법화를 추진 중에 있습니다. 그런데 비트코인 공급은 점점 줄어들고 있죠. 수요는 폭발적인데 공급은 터무니없이 적다는 것입니다. 이를 두고 조지는 이렇게 말합니다. 450 Bitcoin being minted per day or being created per day. So there's more Bitcoin that are turning ancient 10 plus years a day than new issuance. That goes to show you how little is being produced now, and everyone is fighting for what exists. And most Bitcoin that exists are now considered ancient Bitcoin for over 10 years. And where are they being held? By long-term holders, the ones that believe and now are possibly billionaires. Users like yourself would put down like Bitcoin or ETH or whatever and get yield. So for Bitcoin yield, they even explain it. Basically, they utilize a project called project that allows people to stake their Bitcoin and earn core tokens. 조지는 대부분의 비트코인 홀더들이 장기 보유자들이기 때문에 앞으로 비트코인을 맡기고 이자를 받는 수요가 폭발적으로 늘어날 것이라고 전망했습니다. 그리고 오늘의 이 히든코인은 비트코인을 담보로 맡기면 이 코인을 이자로 주는 프로젝트로서 현재 전 세계 비트코인 스테이킹 서비스들 중에서 가장 큰 규모를 자랑하고 있다고 조지는 말합니다. 이 히든코인의 홈페이지를 가보면 비트코인 디파이를 전문적으로 서비스하고 있다고 소개하고 있습니다. 그리고 이 비트코인 스테이킹 버튼을 클릭하면 이 프로젝트가 현재 비트코인 스테이킹을 한 개수를 보면 5,000개 정도를 하고 있습니다. 그리고 이 스테이킹 숫자는 빠르게 늘고 있죠. 대략적으로 스테이킹한 비트코인을 금액으로 환산해보면 7,500억 원 정도의 스테이킹을 한 것을 알 수 있습니다. 그런데 이 코인의 시가총액은 현재 7천억 원밖에 안 하기 때문에 매우 저평가 영역에 있는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 코인은 바이빗, 코인베이스, OKX 등 글로벌 탑티어 거래소에 상장을 마쳤습니다. 그리고 한국 거래소인 빗썸, 워너마켓에도 상장이 된 것을 알 수 있습니다. 이 히든코인의 빗썸 차트를 보면 고점 대비 마이너스 70% 하락을 했고, 비트코인 스테이킹에 대한 수요가 본격화되어 전고점까지만 상승을 해준다고 하더라도 급등할 상승 여력을 갖고 있습니다. 그리고 곧 알트코인 시장이 도래할 경우 비트코인 스테이킹 관련된 테마 코인들이 일제히 급등할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 따라서 바닥권에서 이 히든 코인을 매집해 두는 것도 좋은 전략이 될 것이라고 조지는 말합니다. 오늘의 히든 코인인 비트코인 스테이킹 대장 코인 종목 알고 싶으신 분들은 영상 하단 더보기 클릭 후 카톡 링크 클릭 후 숫자 1번과 스테이킹 메시지 남겨주시면 이 히든 종목과 함께 자료 보내드리도록 하겠습니다. 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다.